Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good Good afternoon, afternoon, miss. Good ma'am. afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, miss. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ലീഡേഴ്സല്ലേ ക്ലാസ്സിലെ? Yes. തുടങ്ങിക്കോളൂ. Prayer, Divya Sinoj. Good afternoon, ma'am. Dear God, we pray for you to give us a heart of virtue and let your spirit shine within us. Motivate us to love one another and protect us from any sinful temptations. May we fulfill our tasks on time, guard our teachers who strive to uplift us, show us way to be truthful, and help us find our way to you. Thank you. Okay.
Thought of the day, Leena. Good afternoon, everyone. Today's thought is your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പവർഫുൾ ആയ ഒന്നാണ്. മനസ്സ് നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങും. താങ്ക് യു. Okay. Signing Nisha. Welcome, welcome, how do you do? I'm so glad to see you. Sit down, all in ring. Hold each other's hands too. Happy, happy, that's how feel when we are together. Happy, happy, when we are together. Happy, happy, when we are together. Hello, good afternoon all. I'm Neuronika is signing today. First of all, I would like to welcome Miss Adira to today's class. Then I would like to welcome everyone who is attending the live class today. Thank you. Okay. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Nature of educational psychology points ആണ് എടുത്തത്. അച്ഛനോ പറഞ്ഞില്ലേ? ടീച്ചർ വരെ. പറഞ്ഞു. Through the entire scope of education situations, psychology is included in the above mentioned 5 key factors. It may be further expanded by adding the following. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 5 എലമെന്റ്സുകളാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? The learner, the learning experience, learning process, learning situation, and the teacher. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് ഒരാൾ വായിച്ചേ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. It studies human behavior in educational situations. Psychology is the study of behavior, and education deals with the alteration of behavior. Hence, educational psychology pervades the whole field of education. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? Studies human behavior in educational situations. Psychology is the study of behavior, and education deals with the alteration of behavior. Hence, education psychology provides the whole field of education. എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പറയുന്നത്. സൈക്കോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ. എന്താണ്? ഹ്യൂമന്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് എന്ത്? സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാറ്റം കേട്ടോ, ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ലെ? എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഓൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. Hence, education psychology pervades the whole field of education. അതിനാൽ എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലയിലും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് എന്ത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറിനെ മാത്രമല്ല, ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കൂടി
ചേഞ്ചസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് വരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയേ. It studies human behavior in educational situations. Point on underline ചെയ്തേ. It studies human behavior in educational situations. Education psychology pervades the whole field of education. അത് underline ചെയ്യാം ട്ടോ. ആദ്യത്തെ പോയിന്റും അവസാനത്തെ സെന്റൻസും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ചെയ്തോ? എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ്. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. Then last point, educational psychology covers whole field of education. Okay, second point ഒന്ന് കാണിച്ചേ. Second point. Ma'am. It studies the growth and development of the child, how a child passes through the various stages of growth, and what are the characteristics of the each stage are included in the study of educational psychology. Okay. എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്? എന്താണ് സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. എന്താണ് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയും വികാസത്തെയുമാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? development and growth of the child. How a child passes through the various stages. How a child passes through the various stages of growth and what are the characteristics of each stages are included in the study of educational psychology. എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയും വികാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെ? ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ അല്ലേ കുട്ടി വളരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജസിലൂടെ അവന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നു, എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതെന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണിത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവൻ ഏതെല്ലാം വേരിയസ് സ്റ്റേജസിലൂടെ കുട്ടി കടന്നു പോകുന്നു, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അവന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠനം കൂടിയാണ് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ അധ്യാപകര് പഠന വിധേയമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ആ സ്റ്റേജസിൽ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. കുട്ടി ഓരോ സ്റ്റേജസിലൂടെയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത്. ആ സ്റ്റേജസിലെ കുട്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ്സുകളും ക്യാരക്ടേഴ്സും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാം കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് Clear ആണ്. third point. Thank you. To what extent heredity and environment provide towards the growth of the individual, and how this knowledge can be made use of for bringing about the optimum development of the child, form a silent features of the scope of educational psychology. Okay. Third point alle. To what extent heredity and environment provide towards the growth of the individual, and how this knowledge can be made use of bringing about the optimal development of the child. എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ഹെറിഡിറ്റിയും എൻവയോൺമെന്റും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അതെ, പാരമ്പര്യം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്, പാരമ്പര്യം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റ് ആളുടെ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വികാസവും. ഒരു മിനിറ്റ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. To what extent heredity and environment provide vast growth to individual? House knowledge can be made as you bringing about the optimum development of the child. അതായത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിലെ പാരമ്പര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റ് അവന്റെ ചുറ്റുപാടും അവന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിൽ അവനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രം എ സൈലന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹെറിഡിറ്ററിയും എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു സൈലന്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് എന്താ? ഒരു ഹെറിഡിറ്ററിയുമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് പാരമ്പര്യം പരിസ്ഥിതിയും എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മിസ്സേ കേൾക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാണുന്നില്ലല്ലോ മിസ്സിനെ. കാണാമോ? ഇല്ല ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. കാണാം. കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണാം. ഇപ്പൊ കാണാം മിസ്സേ. ഓക്കെ, 1 2 3 4 നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. Educational psychology deal with the nature and development of the personality of an individual. In fact, education has been defined as the all-round development of the personality of an individual. Personality development also implies well-adjusted personality. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്തിനാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വികസനത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ വികസനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഓൾ-റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു പേഴ്സന്റെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓൾ-റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ഓൾ-റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികസനത്തിന്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ചുറ്റിലുള്ള ഒരു വികസനമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലൂടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം എന്താണ് അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആവുന്നു? പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്സ് ആൽസോ ഇംപ്ലൈസ് എ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. എന്താണ്? നന്നായി ക്രമീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം അയാൾക്ക് രൂപപ്പെടുന്നു അല്ലെ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആളുടെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്? വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു. വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നന്നായി ക്രമീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് അല്ലെ? നല്ല ക്രമമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, എന്താണ്? വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാകും. ഓക്കെ, ഓക്കെയാണോ? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്താണ് പറയുന്നത്? നേച്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാട്ടോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി deals with the nature and development of the personality of an individual.
Okay. ഇനി fifth point വായിച്ചേ. It studies individual differences. Every individual differs from every other individuals. It is one of the basic facts of human nature which have been brought to light by educational psychology. This one fact has revolutionized the concept and the process of education. Okay. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്തിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു, എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്. എന്താണ്? വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെ. ഓരോ പേഴ്സണും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണ് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫർ ഫ്രം എവറി അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെ. It is one of the basic facts of human nature which have been brought to be like educational psychology. എന്താണ്? ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ്. എന്ത്? ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം വ്യത്യസ്തരാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു ബേസിക് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണോ നമ്മള്? അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പറയുന്നത് എന്താണ്? സോറി, എവിടെ പറഞ്ഞു? One of the basic facts human nature which have been brought to be like education psychology. This one fact has revolutionized the concept and process of education. അതായത് ഈ ഒരു വസ്തുത, ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന ഒരു വസ്തുത എന്താണ്? ആശയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രക്രിയയിലും എന്താണ് ഈ ഒരു ആശയം രൂപീകരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? അതൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ഏത് മേഖലയില്? എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തില് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു? ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ്, എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണെന്നുള്ള ഒരു ആശയം എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സില് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. It is studies individual differences. Studies individual differences. തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ പഠിക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി വരെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് തുടങ്ങി എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി വരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന കാര്യം, ആ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് വായിച്ചേ. It studies natural intelligence and its measurement. This is of utmost importance for a teacher. Outmost, studies nature intelligence and its measurement. This outmost importance for a teacher. എന്താണ് നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവമാണോ? അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് can refer to nature intelligence can can refer to REFER refer to a person, PERSON, a person's ability to
ability to understand, ability to understand and interact, ability to understand and interact, I-N-T-E-R-A-C-T, interact with the natural world. Interact with the natural world. Interact and the Natural, N-A-T-U-R-A-L, natural world, W-O-R-L-D. Nature intelligence can refer to a person's ability to understand and interact with the natural world. interact and natural മുമ്പായിട്ട് എന്താ into ന്നുണ്ടോ? ഇത്ത് ദാനാണ്. It താണ്. With W-I-T-H, with the T-H-E. With the natural world. വേൾഡ് അല്ലേ മിസ്? World, W-O-R-L-D. എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പോ നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നേച്ചർ അല്ലെ? ആ നേച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നേച്ചറിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേച്ചർ, എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നേച്ചർ. ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ എ ടീച്ചർ അല്ലെ? ഒരു നേച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്? ആ ഒരു നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ അതുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീച്ചർ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഇതിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. It provides guidance and counseling. Education is nothing but providing guidance to the growing child. Provide guidance and counseling. എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൗൺസിലിംഗും നൽകുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഗൈഡൻസ് ടു ദ ഗ്രോയിങ് ചൈൽഡ്. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വളരുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് നൽകൽ എന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ്, വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പായി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. Which provides guidance and counseling. എന്താണ് ഇത് മാർഗനിർദ്ദേശവും കൗൺസിലിങ്ങുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഗൈഡൻസ് ടു ദ ഗ്രോയിങ് ചൈൽഡ്. അതാണ് ഗ്രോയിങ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലൂടെയാണ് അത് പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. It studies human behavior in educational situations. എന്താണ്
മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് പഠിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് പെരുമാറ്റം വ്യത്യാസമില്ലേ? ആ. പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. മാറ്റം. യെസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ. എന്താണ്? പെരുമാറ്റത്തില് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പഠനമാണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. Education psychology provides the whole field of education. എന്താണ്? അതിനാല് വിദ്യാഭ്യാസം മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെയും ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. Okay, studies the growth and development of the child and the various stages of and growth of the child. Third point. Heredity and environment, exploring their impact on the individual's growth for optimal development. എന്താണ് പറയുന്നത്? പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ഒപ്റ്റിമൽ വികസനത്തിനായി വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. തേർഡ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ. തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ. പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ഒപ്റ്റിമൽ വികസനത്തിനായി വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർത്ത്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ nature and development of the വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവത്തെയും വികസനത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. The nature and development of the personality of an individual. In fact, education has been defined as the all-round development of the personality of an individual. Personality development also implies a well-adjusted personality. Okay. Fifth point. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവം വികസനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന. ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണോ? ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്. Studies individual differences. അല്ലേ? ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോരോ സ്വഭാവം എല്ലാ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബേസിക് ഫാക്ട് ആണ്. അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചറെ? അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണോ അതോ സൈക്കോളജിയിലാണോ? വിദ്യാഭ്യാസത്തില് കേട്ടോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റിലാണ്. എല്ലാവരും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവരാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവരാണ്. സിക്സ്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. നേച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ടീച്ചറിന് വേണം. നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെ? നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് അധ്യാപികയ്ക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലൂടെ എന്താണ്? നേച്ചർ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ്സ്. സെവൻത് പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. കുട്ടിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശവും കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Provide guidance and counseling. Education is nothing but providing guidance to the growing child. എന്താണ്? മാർഗനിർദ്ദേശവും അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗും തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗ്രോയിങ് ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്ത്? ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
While general psychology deals with the behavior of the individual in a general way. എന്താണ് general psychology deal ചെയ്യുന്നത്? Deals with the behavior of individual in a general way. Education psychology is concerned with the behavior of the learner in a educational settings. Okay, ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, പൊതുമനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ എ ജനറൽ വേ, പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എന്ത് ജനറൽ സൈക്കോളജി അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എന്ത് ജനറൽ സൈക്കോളജി. മിസ്സിന് എന്താ സുഖമില്ല? ചെവി വേദന എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വേദന. ഓക്കെ. General psychology deals with the behavior of the individual in a general way. Okay. എന്താണ് general psychology deal ചെയ്യുന്നത്? Behavior of individual. General. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്ത് ജനറൽ സൈക്കോളജി. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ വരുന്നു. ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ലേണർ ഇൻ ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ്. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രമീകരണത്തില് അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പഠനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്രമീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ പഠിതാവിന്റെ പെരുമാറ്റം, ആ ലേണറിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലൂടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്താണെന്നും എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നോട് പറയാം മിസ്സേ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഒന്നുകൂടെ പറയോ? Behavior of the learner, concerned with the behavior of the learner in an educational setting. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിനെയാണ് എന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ആ കുട്ടിയെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ്, ആ ഒരു ക്രമേണയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് എന്ത് ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയാം, വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു എന്താണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ, അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റിംഗിൽ കേട്ടോ, വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ പഠിതാവിന്റെ അതായത് ലേണറിന്റെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അഥവാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗില് പഠിതാവിന്റെ ലേണറിന്റെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനറൽ സൈക്കോളജി അതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അല്ലെ, പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. The behavior of the individual in a general way. എന്താണ് പൊതുവായ മനഃശാസ്ത്രം വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പൊതുവായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ല, ജനറൽ സൈക്കോളജി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ എ ജനറൽ വേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജിയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച്, പൊതുവായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി. പൊതുവായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, ജനറൽ വേയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്താണ്
പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത 5 പോയിന്റ്സുകളൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയേ. 5 പോയിന്റ്സുകൾ മനസ്സിൽ വായിച്ചു നോക്കിയേ. കഴിഞ്ഞോ? Its nature, educational psychology, its nature is scientific as adopt the method of systematic inquiry and scientific approach as used by science. എന്താണ്? Its nature is scientific, അല്ലെ? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ആണ്. സയന്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രീയമായിട്ട്, വളരെയധികം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിക്കുള്ളത്. As it's adopt the method of systematic inquiry. അതെന്ത് മെത്തേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഒരു വിലയിരുത്തൽ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ പഠനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി മെത്തേഡ്. എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തൽ പ്രക്രിയ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അതിനെ പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറുമാണ്, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് അതിന്. അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറിയിലൂടെ, വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തിലൂടെയാണ് അത് പഠിക്കുന്നതും. സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് as used by science. സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ശാസ്ത്രീയമായ രീതി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? നമ്മള് ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്? സയൻസ് അല്ലെ? സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലാണ് അല്ലെ? ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ, സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസുകള് നമ്മള് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലാണ്, ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സയന്റിഫിക് നേച്ചർ ആണ്. അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എൻക്വയറി മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ കൂടുതൽ പഠനം അത് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ. ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ഈസ് സയന്റിഫിക്. അത് മാത്രം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ഈസ് സയന്റിഫിക്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി എന്നുള്ളതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. Second, education psychology is functional in its character and is not therefore concerned with the content of the subject. Education psychology എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's functional in character. Education psychology functional ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ എന്ന മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമാണ് അല്ലെ? ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം. എന്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്?
ഫങ്ഷണലി ആണ് അല്ലെ, പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതം. പ്രവർത്തിച്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന മേഖലയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി അതിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. Is not therefore concerned with the content of the subject. പക്ഷെ എന്താണ് വിഷയത്തിലെ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. അതായത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണത്. അത്ര ഉള്ളത്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ. ഇവിടെ വരെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത്? കുറെ അധികം പഠിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ചെറുതാക്കി തരണേണ് കേട്ടോ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ. Third point നോക്കിയേ. It is an applied positive science as it studies facts of behavior and describe the laws guiding them. It is an applied positive science. എന്താണ് അപ്ലൈഡ് പോസിറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പഠിക്കുകയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ. It is an applied positive science as studies എന്താണ് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പഠിക്കുകയും അവയെ നയിക്കുന്ന, അതായത് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, അവയെ നയിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതൊരു പ്രായോഗിക മനഃശാസ്ത്രമാണ്. ഇതൊരു പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രം, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയെ പറയുന്നത്. It's an applied in positive science. Underline ചെയ്യുക. It's an applied positive in science. ഇത് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അവയെ നയിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അല്ലെ, അതിന് ഓരോ പഠനത്തിൽ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആ നിയമങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അപ്ലൈഡ് പോസിറ്റീവ് സയൻസ്. അത് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ആൻ അപ്ലൈഡ് പോസിറ്റീവ് സയൻസ്. ഇതൊരു പ്രായോഗികമായ മനഃശാസ്ത്രമാണ് എന്നത് മാത്രം. ഒന്നുകൂടി പറയോ ഈ പോയിന്റ്? കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ തോന്നുന്നു. എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രായോഗികമായ മനഃശാസ്ത്രമാണ്. ഇതൊരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രമാണ്. അതാണ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പഠിക്കുന്നു. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പഠിക്കുന്നു. സ്റ്റഡി ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. കേട്ടോ, സ്റ്റഡീസ് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകള് പഠിക്കുന്നു. ദെൻ അവയെ നയിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ഓരോ പഠനത്തിനുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ, ലോസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു പ്രായോഗിക മനഃശാസ്ത്രമാണിത്. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പഠിക്കുകയും അവയെ നയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോർമേറ്റീവ് സയൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ
normative science as it is not concerned with the values of education. It is not a normative science. എന്താണ് ഇതൊരു നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് അല്ല എന്ന്. നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊരു മാനദണ്ഡ ശാസ്ത്രമല്ല. മാനദണ്ഡം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമല്ല, ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഫങ്ഷണൽ സയൻസ് ആണ് അല്ലെ, അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോർമേറ്റീവ് സയൻസ്. അതൊരു നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് അല്ല, ഇതൊരു മാനദണ്ഡ ശാസ്ത്രമല്ല. ഓക്കെ, പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയല്ല എന്ത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളതില്ല കേട്ടോ അവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് വെട്ടാം. നോട്ട് എന്നുള്ളത് വെട്ടിയിട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതൊരു നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് അല്ല, പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എന്താണ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതിനെ വാല്യൂസിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നോർമേറ്റീവ് സയൻസ്. ഇതൊരു മാനദണ്ഡ ശാസ്ത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇതെന്താണ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ്, ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി. It is concerned with the values of education. Okay. Educational psychology is a growing science. Educational psychology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോയിങ് സയൻസ്. ഓക്കെ, 5 പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരുമോ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ഇൻ സയന്റിഫിക്. അതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ് അതിന്. അതായത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ് എന്ത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിക്ക് ഉള്ളത്. ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ്, സ്വഭാവമാണ് എന്ത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിക്ക് ഉള്ളത്. ഇറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി. അത് എന്ത് മെത്തേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്വയറി ആണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പ്രക്രിയയാണ് കേട്ടോ. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രമീകരണമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ. And scientific approach as used by science. എന്താണ്? അത് ഏത് രീതിയിലാണ്, ഏത് മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഏത് മേഖലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും? സയൻസ് മേഖലയാണ് അല്ലെ, ശാസ്ത്ര മേഖലയിലാണ് എന്ത്? നമ്മള് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? സയൻസ് മേഖല, ശാസ്ത്ര മേഖലയിലാണ് എന്ത്? നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് സയൻസ് മേഖലയിലാണ്, ശാസ്ത്ര മേഖലയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നേച്ചർ ഈസ് സയന്റിഫിക്. Its nature is scientific and it's adopt the method of systematic inquiry. ഇത്ര ആ ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് 1 വേർഡ്സിലല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി തരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ബാക്കി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ഫങ്ഷണൽ ആണ്, പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ദെൻ
തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ അപ്ലൈഡ് പോസിറ്റീവ് സയൻസ് അല്ലെ, ഒരു അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സയൻസ്, പ്രായോഗിക മനഃശാസ്ത്രമാണ് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോർമേറ്റീവ് സയൻസ്, അതൊരു മാനദണ്ഡ ശാസ്ത്രമല്ല. അതെന്താണ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഈസ് എ ഗ്രോയിങ് സയൻസ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊരു വളരുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ, ഒരു ഗ്രോയിങ് സയൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത്ര മതി കേട്ടോ. താങ്ക് യു. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സൈൻ ഔട്ട് സൈൻ ഇൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഔട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.